मझे मझे डाक्तर मैंने परीक्षा करती कहते आप जलवायु परिवर्तन जाए श्री श्री ठाकुर जी मना कर दिखती कहती लोक मैंने दूर दूरांत समस्या नहीं मो पाखक आसुँच मुझे बाहर केवल चली लोक मान कथा बुझे डॉक्टर जेपी दत्त जेसी दत्त से थे आसी 1945 मसीह कथा आसी श्री श्री ठाकुर पाखक आश्रम कृष्णदा पाखर श्री श्री ठाकुर गोष्ठीटा नहीं गणना कर देखिए श्री श्री ठाकुर कहते ठाकुर आपंकर मर्यादा ये परिवेश कौन सी लोग बुझीपारे समाज प्रति आपंकर जो अवदान से जापर से सब जानवे के ना आपण महाप्रयाण अनेक वर्ष पर आपंकर भाग्यटा प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु आप मनर कथा क्या कही पारती ना से श्री श्री ठाकुर कहते दादा आप जहाँ कहते मर्मांतिक सत्य कथा सब श्री श्री ठाकुर मना कर दिखती जलवायु परिवर्तन जीवार कथा कहले किंतु 1986 मसीह डाक्तर मैंने जो श्री श्री ठाकुर बाध्य कले ठाकुर आप जलवायु परिवर्तन जीवा निहाती दरकार आप जातु मना करते से श्री श्री ठाकुर सम्मति प्रदान कर पठेले आम सुशील चंद्र बसुता और वीरेन्द्र मिश्रदा से गले स्थान पूजा भितर अगस्ट मासर शेष समय श्री श्री ठाकुर आश्रम जहाँ देखु था जन समस्त को डाकू था जानिक समस्त को डाक कहू था देख मुझे जलवायु परिवर्तन जीवी तुम्हें मैंने कि आश्रमटा को धरी रख कारण आश्रमटा हूँ तुम मान आश्रम नाटा देशर ये प्रांत से प्रांत व्यापी जा समस्ते कहती हिमायतपुर आश्रम ये पावन आश्रम यहाँ हूँ हिंदू मुसलमान जैन सिख ख्रीस्टान समस्त आश्रम महत्व एमती जो देश में गंगागोल मनुष्य मान जीवन हानि होती मुसलमान मैंने हिंदू मान रक्षा कर चलते हिंदू मैंने मुसलमान को रक्षा कर चलते माटिर पवित्रता तुम्हें नष्ट करना श्री श्री ठाकुर जन जन समर्पण कहते माटी ये हूँ सुनार माटी ये माटी मुझे जन्म ग्रहण कर धन्य हो मोर शरीर आज पवित्र हो माटी हूँ मो बापा जेजेमा जेजेबापा माटी ठीक से श्री श्री ठाकुर पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती महाशय दिने कही हिमायतपुर ये हूँ मोर काशी वृंदावन ये पद्मा नदी जल हूँ मोटे गंगा नदी जल जो कथा अच्छी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी और जन्म जन्मभूमि स्वर्ग बड़ी बड़ से कथा को से प्रतिपादित कर भितर अगस्ट मास 30 तारीख से दिन श्री श्री ठाकुर जो मैंने हिंदू मुसलमान संप्रदाय नेता सब से डकई पठेले मुसलमान मान नेता थे हमीद साहब डकई श्री ठाकुर कहते देखु ये आश्रम आपण लगे मोर अनेक दिन स्वप्न था मनमोहनी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोर से इच्छा पूर्ण हो से कॉलेज प्रिंसिपल केष्टदा केष्टदा मो साथी लेकिन चली कारण केष्टदा साथी नगले मत अंध हो लगे प्रफुल्ल रहा से कॉलेज प्रिंसिपल दायित्व नब से पिला लोक आपन को सब किसी दायित्व लगे से पिला हमीद साहब कहते आप चिंता करते ठाकुर
ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇବୁ। ତେବେ ଦିନ ଆସିଗଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ। ସେଇଦିନ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି ଏକ ବସ୍ତ୍ରରେ। ଗାଡ଼ି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ବସ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବିଶ୍ୱବାଦୀ ଷ୍ଟେସନ, ତାପରେ ସେଇଠି ଟ୍ରେନରେ ଆସିବେ। ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରୁଛି। ତାର ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସିବାର ଥିଲା, ବସ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା। ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନି ତାର ପ୍ରିୟବର ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆସିଲେ। ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେୟା, କେବଳ ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା କିଛି ଜିନିଷ ଧରିଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ରିଜର୍ଭ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ନଡ଼ିହାଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାତିରେ, ସେତେବେଳକୁ ସେଇଠିକାର ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ, ଗୁରୁ ମାଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିକି 2 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ଦିନ ପାଖାପାଖି 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠୁ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁଧା ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ାଲ ବଙ୍ଗଳା। ରୋହିଣୀ ରୋଡରୁ ବଡ଼ାଲ ବଙ୍ଗଳା ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଦହି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କଷ୍ଟର ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଗତି କରିছে। ନାଁଟା ସିନା ଅନୁକୂଳ, କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ଗତିକୁ ସାମ୍ନା କରିছে। আজ ভাই খরচ করেছিলেন, ভালোই যদি চাষ করে মন ভালোই যদি চাষ সবার ভালো করেননি আর ভালোবাসে। পূজার অভিজ্ঞতা লেখা যে যদি তুই নিজের ভালো চাও, নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে যে সমস্ত মঙ্গল করবি তাকে ভালো। সুন্দর সুন্দর ভজন পরশ কীর্তন কোটা তাহার অতি সুন্দর হয়েছে, মধুময় হয়ে গেছে। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ପରିସ୍ଥିତିର କଥା, ଲୀଳା ମହିଳାରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବା। ସେଇ ହିମାୟତପୁର ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଥରେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ମୁକ୍ତାଗାଛର ଜମିଦାର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ ଜମିଦାର ଲୋକ, ସେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବେ ଆଶ୍ରମରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ଜମିଦାର ଲୋକ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଷ୍ଟିମରେ ଆଣିକି ରଖିଦେବେ। ମସଲା ମସଲି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଗଲା, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆସିଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଲି ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଚୁଲି ଲାଗିବ, 20 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେଉଁ ଚୁଲି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଲ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଡ଼ଦାର ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ, ଠାକୁର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା କେମିତି, ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ ହେବ କେମିତି, ଖାଇବେ କେମିତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁ କାଲି ତ ରାତିରେ ଏଇ କଥା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନଥିଲା, ଏଇ କଥା ମୋତେ ଟିକେ ପଦେ ପଚାରୁନଥିଲେ। ଯତୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛି,
ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରকে ଚାହିଁଲେ ଆକାଶକୁ, ବର୍ଷା କମିଗଲା, କହିଲେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ କାମରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲିରୁ ପାଣି ଫାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେ କାମରେ। ରୋଷେଇବାସ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯତୀନ ନାମ ଯାଇ କୁହ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇବାସ କାମ ଶେଷ କରିବେ। ପରମିତା କମ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ଷା ହବ। ସେତେବେଳେ ଯତୀନଟା ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁତ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ଛୋଟିଆଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଇଯିବ, ନାଚୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଅପରାହ୍ନ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କେହି ତ ଆସିବେନି, କି ବର୍ଷାରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ହବ କ'ଣ? ପୁଣି ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୌଡ଼ିଲେ। ଠାକୁର ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ଅଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କେହି ଏବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା, ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା ପରେ ଆକାଶ ପୁରା ମେଘମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେହି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ପାଖ ଯେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ କାମ। ଯତୀନ ଖାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୟ ଖାଲି ନାଚୁଥାନ୍ତି। ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଯତୀନ ଏବଂ ଆଉ 2-4 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ତ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ସେଇ କଥା। ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ପାବନାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ କାହାକୁ ପୁରେଇ ଦେବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବର୍ଷା ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେହି ଆସିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଆନନ୍ଦ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ସମ୍ଭବ। କିଭଳି ଉପାୟରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା